नमस्कार दर्शक बंधु। तो फ्रेंड्स, दशम श्रेणी पास पिलामानक पई आ गोटे नुआ नियुक्तिटी आसी अछि। एही पोस्ट आपण मानक पई परमानेंट पोस्ट रहिबो। एही नोटिफिकेशन टी डिसेंबर रे बा एही मास रे रिलीज करा जायछि। आउ एथिरे आपण मानक पई टोटल 723 टी पोस्ट रो वैकेंसी रहिछि। आउ ता सहित जदि आपण माने 33% रे पास करिथिबे तेबे एथिरे आपण माने आवेदन करि परिबे। एथिरे अप्लाई करिवा पई केवल 10th पास रो आवश्यक। आउ दरमा आपण मानकर 18,000 रु आरंभ होई 63,200 टंका पर्यंत पर मंथ रहिबो। आउ एथिरे ओडिशार सब जिल्लार प्रार्थी माने मध्ये आवेदन करि परिबे। तो फ्रेंड्स, चलंतु देखि नबा एथिरे केउ केउ पोस्ट रहिछि आउ डिस्ट्रिक्ट वाइज आपणकर केते लेखा वैकेंसी रहिछि। ता सहित आपण माने किपरि एथिरे आवेदन करि परिबे, सिलेक्शन प्रोसेस कोन रहिबो, एही सबुर डिटेल्स टी मु आपण मानकु एही वीडियो माध्यम रे जणाई देबी। तेनु वीडियोटी को स्किप न करिकि शेष पर्यंत देखि नियंतु। एवं जदि आपण माने निज निज जिल्ला रे आसुथिबा एही भली पोस्ट विषय रे अपडेट पाइबा पई चाहुचंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित वीडियोटी को लाइक आउ शेयर करि नियंतु। तो फ्रेंड्स, चलंतु देखि नबा यार फुल इन्फॉर्मेशन टी आपनकर कोन रहिछि। तो फ्रेंड्स देखंतु, ऑर्गेनाइजेशन नेम टी आपण मानकर कोन रहिछि ना ऑर्गेनाइजेशन नेम टी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स बा एओसी तरफरु ऑर्गेनाइजेशन टी रहि अछि। तो हु कैन अप्लाई इथिरे केउ माने अप्लाई करि परिबे ना ऑल ओडिसा रो कैंडिडेट माने इथिरे अप्लाई करि परिबे। तो जेंडर देखंतु इथिरे कोन रहिछि, बोथ मेल एंड ए फीमेल उभय पुरुष और महिला प्रार्थी माने इथिरे आवेदन करि परिबे। तो सैलरी कथा जदि देखिबा एथिरे 18,000 टंका रु स्टार्ट होई 63,200 टंका पर्यंत पर मंथ आपनकर एथिरे सैलरी रहिबो। तो जॉब टाइप टी देखि नियंतु, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहिबो आपनकर जॉब टाइप टी। तापर चलंतु देखिबा पोस्ट नेम कोन रहिछि ना पोस्ट नेम रे आपण मानकर विभिन्न प्रकार पोस्ट रहि अछि। तो प्रथमे चलंतु देखि नेबा प्रथम पोस्ट टी आपण मानकर कोन रहिछि ना सिविल मोटर ड्राइवर, सेकंड रे रहिछि फायरमैन, थर्ड रे रहिछि कारपेंटर एंड जॉइनर, फोर्थ रे रहिछि पेंटर एंड डेकोरेटर। तापर फिफ्थ रे देखंतु कोन रहिछि एमटीएस, सिक्स्थ रे रहिछि ट्रेड्समैन एंड मेट, ट्रेड्समैन मेट। तापर आउ अदर पोस्ट मध्ये रहि अछि जाहाको मध्ये आमे आगु को देखि नबा। तो तापर चलंतु देखिबा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपण मानकर कोन रहिछि ना कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th मैट्रिकुलेशन। जदि आपण माने दशम किबा मैट्रिक टी पास करिथिबे ताहाले आपण माने एही पोस्ट रे आवेदन करि परिबे। तापर चलंतु देखिबा सैलरी डिटेल्स टी कोन रहिछि आपण मानक पई ना सिविल मोटर ड्राइवर रे आपण माने पर मंथ 19,900 टंका रु आरंभ करी 63,200 टंका पर्यंत पर मंथ आपण एथिरे पाई परिबे। तो सेकेंड रे फायरमैन रे मध्ये सही परी जदि आपण माने मासकु 19,900 टंका रु आपण आरंभ करी 63,200 टंका पर्यंत पर मंथ आपण एथिरे सैलरी पाई परिबे। तापर थर्ड रे देखंतु कारपेंटर एंड जॉइनर एथिरे मध्ये सेम रहिछि 19,900 रु आरंभ करी 63,200 टंका पर्यंत आपण पाई परिबे। तापर फोर्थ रे देखंतु पेंटर एंड डेकोरेटर एथिरे 19,900 रु आरंभ करी 63,200 टंका पर्यंत पर मंथ आपण सैलरी पाई परिबे। तो फिफ्थ रे देखंतु आपण मानकर कोन रहिछि ना एमटीएस। एमटीएस रे आपण माने कोन करिवे, एमटीएस रे आपण माने पर मंथ 18,000 टंका रु आरंभ करिकि 54,900 टंका पर्यंत पर मंथ आपण एथिरे सैलरी पाई परिबे। ताहापरे ट्रेड्समैन देखि नियंतु, ट्रेड्समैन मेट रे आपण मानकर कोन रहिछि सेम रहिछि 18,000 टंका रु पर मंथ आरंभ होई 56,900 टंका पर्यंत आपण एथिरे सैलरी पाई परिबे। तापर देखंतु इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रो रिक्वायर्ड कोन अछि बा कोन कोन आपण मानक पई इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आवश्यक ना ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट ता सहित आपण मानकर मार्कशीट, गोटे फोटो, तापर रेसिडेंट सर्टिफिकेट, गोटे आईडी प्रूफ। एथिरे तीनोटी ऑप्शन रहि अछि, जे कोनोसी ऑप्शन रे आपण जे कोनोसी गोटे आईडी प्रूफ आपण देई परिबे। तापर चालतु देखि नेबा कोन रहिछि ना कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड मोबाइल नंबर आउ वैलिड मेल आईडी। तापर स्कैन सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर कोन पई जे कि ए एप्लीकेशन प्रोसेस टी आपण मानकर ऑनलाइन रहिबो, तेनु करी कि आपण माने सिग्नेचर टाको स्कैन करी रखिथिबे। तापर चलନ୍ତୁ देखिबा एप्लीकेशन फी टी आपण मानकर कोन रहिछि ना इथिरे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी आउ सब कैटेगरी पिला मानक पई एथिरे आपण मानकर एप्लीकेशन फी टी फ्री रहिबो। आपण माने याकू मागेना रे आवेदन करि परिबे। तापर चलନ୍ତୁ देखिबा सिलेक्शन प्रोसेस आपण मानकर कोन रहिबो ना इथिरे आपण मानकर प्रथमे रिटन एग्जाम करा जिवो। जदि आपण माने रिटन एग्जाम रे क्वालिफाई करूछंती ताहाले आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जिवो। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ପରେ आपण मानकर मेडिकल टेस्ट हबो। तो एही तीनोटी प्रोसेस माध्यम रे ही आपण माने सिलेक्शन पाई परिबे।
ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପ୍ଲିକେସନ ମୋଡଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋସେସଟି ଅନଲାଇନରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପ୍ଲାଇ ଡେଟ୍‌ଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପ୍ଲାଇ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନଟି କ'ଣ ରହିଛି ବା ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଠାରେ Google Chrome ଓପନ୍ କରିନେବେ। ତ Google Chrome ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ jobcard.in ଲେଖି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟଟି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ୱେବସାଇଟ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଜବ୍‌ର ନୋଟିଫିକେସନଟି ରହିଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସିମ୍ପଲି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ତ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ AOC ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2024ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 7ଟି ସିଭିଲିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସଟି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହା ରହିଛି ଜବ୍ ଟାଇପଟି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସରେ ରହିବ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ମୋଡଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଥ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଅଦର ପୋଷ୍ଟ କିଛି ରହିଅଛି। ତ ଅଦର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନି ଡିଗ୍ରୀ ଯେକୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଅଫିସର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି +2 ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଭିଲ ମୋଟର ଡ୍ରାଇଭରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ରହିଛି 10ମ ଯଦି ଆପଣ 10ମ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଟେଲିଫୋନ ଅପରେଟର ଗ୍ରେଡ୍ 2ରେ +2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫାୟାରମ୍ୟାନରେ ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବେ ବା ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କାର୍ପେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଜଏନରରେ ମଧ୍ୟ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡେକୋରେଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ 10ମ ରହିଛି। MTSରେ ମଧ୍ୟ 10ମ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ରହିବ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜରେ ତାପରେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହିବ ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 19ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଜୁନିୟର ଅଫିସର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 27ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ସିଭିଲ ମୋଟର ଡ୍ରାଇଭରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଟେଲି ଅପରେଟର ଗ୍ରେଡ୍ 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 14ଟି ଫାୟାରମ୍ୟାନରେ 247 କାର୍ପେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଜଏନରରେ 7ଟି ପେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡେକୋରେଟରରେ 5ଟି MTSରେ 11ଟି ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମେଟ୍‌ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 339ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ରହିଛି ନା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 22 ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍‌ଟି ରହିଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ତାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନର PDF ଲିଙ୍କଟି ରହିଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଇ ଲିଙ୍କଟି ରହିଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଚେକ୍ କରିନେବା ନୋଟିଫିକେସନ PDFରେ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ତରଫରୁ ଆସିଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ ହେଉଥିବ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଭିଲ ମୋଟର ଡ୍ରାଇଭର ଟେଲି ଅପରେଟର ଗ୍ରେଡ୍ 2 ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଜଏନର ପେଣ୍ଟର ଡେକୋରେଟର MTS ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମେଟ୍। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କେତେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ OBCରେ କେତେ ରହିଛି SCରେ କେତେ ରହିଛି ଆଉ STରେ କେତେ ରହିଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ରହିଛି ଆଉ ସାଲାରୀ ଆପଣମାନେ କେତେରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ରିଜିନ୍ ୱାଇଜ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ରହିଛି। ରିଜିନ୍ ୱାଇଜ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିନେବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ରହିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ
ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା MA ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ ଆପଣମାନଙ୍କର 18 ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 27 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେବୁଲ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେବୁଲ ରହିଅଛି। ତ ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ 18 ରୁ 25 ବର୍ଷ ରହିଅଛି ଆଉ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ଦରକାର, +2 ଟିଏ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଜୁନିୟର ଅଫିସର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଭିଲ ମୋଟରରେ କ'ଣ ରହିଛି। ସିଭିଲ ମୋଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ବୟସ ସୀମା ସେମ୍ 18 ରୁ 27 ରହିଅଛି। ତ ଏଥିରେ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ମାଟ୍ରିକ ବା 10ମଟିଏ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସଟିଏ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଟେଲି ଅପରେଟର ଗ୍ରେଡ୍ 2 ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18 ରୁ 25 ରହିଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି +2 ଟିଏ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫାୟାରମ୍ୟାନରେ 18 ରୁ 25 ରହିଛି ବୟସ ସୀମା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ 10ମଟିଏ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆରାମସେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କାର୍ପେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଜଏନରରେ ମଧ୍ୟ ବୟସ ସୀମା 18 ରୁ 25 ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପଏଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡେକୋରେଟରର ମଧ୍ୟ ବୟସ ସୀମା ସେମ୍ 18 ରୁ 25 ରହିଛି। ଆଉ 10ମଟିଏ ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। MTSରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି ବୟସ ସୀମା 18 ରୁ 25। ଆଉ 10ମଟିଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ ମେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୟସ ସୀମା ସେମ୍ 18 ରୁ 25 ରହିଛି। ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ବା 10ମ ରହିବ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାଇଟ୍‌କି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଠାରେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନର କ୍ୟାଟେଗୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା SC/STରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହିବ। OBCରେ 3 ବର୍ଷ, ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷ, ଆଉ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ OBCରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 13 ବର୍ଷ, ଆଉ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ଆଉ SC/ST ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଫେନ୍ସରେ ପର୍ସନାଲ ଡିଜେବଲ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ। ତ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନଟି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା MA ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହିବ। JOAରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ପ୍ରଥମେ ଟାଇପିଂ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ CMDରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କରାଯିବ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ କରାଯିବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଲି ଅପରେଟର ଗ୍ରେଡ୍ 2ରେ ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରାଯିବ। ତ ଫାୟାରମ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାୟାରମ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କିଛି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ହାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି, ଚେଷ୍ଟ, ୱେଟ୍। ସେହିପରି ଫିଜିକାଲ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1.6 କିଲୋମିଟର ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା କେତେ ମିନିଟରେ, 6 ମିନିଟରେ। ଫିମେଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ରହିଅଛି। ତାପରେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଜଏନର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଡାଇରେକ୍ଟ ରହିବ। ପେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡେକୋରେଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତାପରେ MTS ପାଇଁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ ମେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫିଜିକାଲ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ତ 6 ମିନିଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହିବ। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଲାବସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେ ଲେଭେଲ 1 ଆଣ୍ଡ 2 ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଲେଭେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 50 ମାର୍କ ରହିବ। ନ୍ୟୁମେରିକ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡରେ 25 ମାର୍କ ଆସିବ, 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶରେ 25 ମାର୍କ ରହିବ, 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସରେ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, 50 ମାର୍କ ଆସିବ। ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ 150 ମାର୍କ ରହିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ ନା 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ସିଲାବସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର +2 ଲେଭେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 150 ମାର୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂରୁ 50, ନ୍ୟୁମେରିକ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡରୁ 25,
जनरल अवेयरनेस 25 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रेजेशन रे 50 आपण मानक पई रही अछि। तो टोटल आपण मानकर 150 क्वेश्चन आसीबो आउ 150 मार्क रहिबो। आहार ड्यूरेशन देखि नियंतु केते रहिछि ना 2 घंटा आपण मानकर ड्यूरेशन रहिबो। तापर चलन देखिबा ग्रेजुएट लेवल पई आपण मानकर कोन रहिछि सेम पूर्व परि 150 मार्कर क्वेश्चन रहिबो आउ 2 घंटा ड्यूरेशन रहिबो। तो फ्रेंड चलନ୍ତୁ देखिबा आपण माने एहाकु किपरि आवेदन करि परिबे ना आपण माने कोन करिवे सिंपली बैक करिनेबे। बैक कला परे आपण माने देखि नि पारुथिबे अप्लाई लिंक टी आपण एठी शो करथिबो। तो आपण माने सिंपली कोन करिवे क्लिक हियर रे क्लिक करिनेबे। तो क्लिक कला परे आपण माने देखि पारुथिबे आपण मानकु लॉगिन करिया पई आपण मानकु शो करथिबो। तो आपण पाखरे लॉगिन नेम नथिबो तो प्रथमे आपण माने कोन करिवे क्रिएट न्यू अकाउंट रे आपण माने कोन करिवे प्रथमे क्लिक करिनेबे। तो क्रिएट न्यू अकाउंट रे आपण माने प्रथमे क्लिक कला परे तो देखि पारुथिबे आपण मानक पाखरे फॉर्म टी आपण माने रजिस्ट्रेशन करिया पई फॉर्म टी आपण पाखरे ओपन हो जाईछि। सिंपली आपण माने कोन करिवे फर्स्ट नेम लिखि नेबे मिडिल नेम लिखि नेबे लास्ट नेम लिखि नेबे तापर आपण मानकर डेट ऑफ बर्थ जहा रहिछि तो डेट ऑफ बर्थ टी आपण एठी कोन करिवे लिखि नेबे। तापर बापांकर फुल नेम बा फादर्स कर फुल नेम जेंडर एठी आपण सिलेक्ट करि नेबे। तापर मोबाइल नंबर वैलिड मेल आईडी आउ आपण कोन करिवे पासवर्ड गोटे जनरेट करि नेबे। तापर आपण कंफर्म पासवर्ड गोटे एठी लिखि देबे। तापर कैप्चा देई आपण रजिस्टर रे लॉगिन करि देबे। तो लॉगिन कला परे सिंपली कोन करिवे रजिस्टर हे जिवो। तो रजिस्टर हैला परे आपण मानको लॉगिन आईडी आउ पासवर्ड आपण मानको मिलि जिवो। तो सिंपली आपण माने कोन करिवे एठी लॉगिन रे आपणकर लॉगिन नेम टी आपण लिखि नेबे। लिखि नेला परे लॉगिन करी तापर आपण मानको पासवर्ड दवा पई शो करिवो। तो पासवर्ड आपण थी फॉर्म टी को आवेदन करि परिबे। तो फ्रेंड्स एहा थिला एही पोस्ट रो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन टी। तो जदि आपण मानकु एही वीडियो टी भलो लागुथिबो ताहाले आपण माने एही वीडियो को गोटे लाइक करी शेयर करि नेबे।